All right, so let us continue from the 29th question. So మనం స్ట్రైట్ లైన్స్లో VSIQs చేస్తున్నాం. సో లాస్ట్ వీడియోలో వీ హ్యావ్ డన్ టిల్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ P ఇఫ్ ద లైన్స్ 3x ప్లస్ 4y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, 2x ప్లస్ 3y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అండ్ px ప్లస్ 4y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ఆర్ కాంకరెంట్. రైట్, సో కాంకరెంట్ లైన్స్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో వన్స్ అగైన్ విల్ రివైజ్ ఇట్. So concurrent lines. So what are concurrent lines? 3 or more lines passing through the same point. Through the same point. Okay. So కావాలంటే నేను మీకు ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను. Let us consider this is the first line. Let us consider this is another line and this is one more line. Okay, so ఈ లైన్స్ అన్నీ ఒకే పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతున్నాయి కదా, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే ఇట్ లైక్ దిస్, ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో అండ్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్సీ. రైట్, ఇదంతా నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా డిస్కస్ చేశాను. చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ దేర్. రైట్, so we'll continue. So concurrent lines ki what is the condition? What is the condition for three lines to be concurrent? That is determinant of, so determinant you already know, matrices మీరు ఆల్రెడీ చేసి ఉంటారు. సో determinant of a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3 is equal to 0. Okay, so this is the condition, so we'll apply. So first we'll write what are the given lines. Given lines are 3x plus 4y is equal to 5. So we'll write it in standard form, which is 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. And what is the second line? 2x plus 3y is equal to 4. So we'll also write this in standard form, that is 2x plus 3y minus 4 is equal to 0. And what is the third line? px plus 4y is equal to 6. So దీన్ని కూడా 6 లెఫ్ట్ సైడ్ పంపించేసుకోండి. ఇక్కడ 5 పంపించేసాం అండ్ ఇక్కడ 4 పంపించాం. సో దిస్ విల్ బి minus 6 is equal to 0. So chalo, let us apply the condition. Det a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to 0. Okay, so condition apply చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి వాల్యూస్. సో వాట్ ఈస్ a1 b1 c1 3 4 minus 5 2 3 minus 4 p 4 minus 6. Okay, సో నౌ స్టార్ట్ ఫైండింగ్ ద డిటర్మినెంట్. సో దానికంటే ముందు ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ పెట్టుకోండి. సో స్టార్ట్ సింప్లిఫైయింగ్. సో దిస్ విల్ బి 3 ఇంటూ minus 18 plus 16 minus 4 into minus 12 plus 4p minus 5 into that will be 8 minus 3p is equal to 0. So this is equal to 3 into minus 2 minus 4 into minus 12 plus 4p minus 5 into 8 minus 3p is equal to 0. Okay, so start simplifying. This is minus 6 plus 12 4 48 minus 16p minus 40 plus 5 3s are 15p. So first p values ekkadekada unnai. So this is p value and this is also p value. So 15p minus 16p, that is nothing but minus p. And what about the numbers? Minus 6 48 and minus 40. Okay, so 48 minus 40 ఎంత వస్తుంది బేటా 8. Okay, so 8 minus 6 ఎంత 2. So the answer is plus 2 is equal to 0. So this implies minus p equal to minus 2, minus minus cancels, p is equal to 2. This is your final answer. Okay, so let us do the next question. So the question is, transform the equation 2 plus 5k into x minus 3 into 1 plus 2k into y plus 2 minus k is equal to 0
into the form L1 plus lambda L2 is equal to 0 and find the point of concurrency of the family of straight lines. ఓకే, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. సో విల్ డూ దిస్. ఫస్ట్, గివెన్ ఈక్వేషన్. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఈక్వేషన్ గివెన్. సో వాట్ ఇస్ ఇట్? 2 plus 5k into x minus ఇక్కడ 3 మల్టిప్లై చేసేసుకోండి లోపల. దట్ విల్ బి 3 plus 3 2s are 6k into y plus 2 minus k is equal to 0. Now transform, సో దీన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి ఇంటూ L1 plus lambda L2 is equal to 0. ఈ ఫామ్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి. అసలు ఏంటిది L1 plus lambda L2 అంటే? ఐల్ టెల్ యూ. ఇప్పుడు కాంకరెంట్ లైన్స్ గురించి ఆల్రెడీ చూసాం కదా. సో నేను ఒక 2 లైన్స్ డ్రా చేస్తా చూడండి. సో ఇది L1 అనుకోండి అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ లైన్, దిస్ ఇస్ L2. ఓకే, నౌ ఈ L1 plus lambda L2 is equal to 0 అంటే ఏంటి తెలుసా? L1 plus lambda L2 is equal to 0 is a line passing through the point of intersection of L1 and L2. అర్థమైందా మీకు? సో L1 plus lambda L2 ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ థర్డ్ లైన్. సో ఇప్పుడు L1 L2 ఆల్రెడీ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇంకొక థర్డ్ లైన్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ L1 అండ్ L2. ఇప్పుడు L1 L2 ఒక దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా. ఈ రెడ్ కలర్ డాట్ చూడండి, ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా. ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ నుంచి ఇంకొక థర్డ్ లైన్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. దీని ఈక్వేషనే L1 plus lambda L2 is equal to 0. అర్థమైందా? ఇది స్టోరీ. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్. రైట్, ఇప్పుడు మనకిచ్చిన ఈక్వేషన్ని ఈ ఫార్మ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎలా చేద్దామో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మనకిచ్చిన ఈక్వేషన్ని రాసుకుందాం. రైట్, ఇదే కదా మనకిచ్చిన ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయండి అంటే, సో స్టార్ట్ మల్టిప్లయింగ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇన్సైడ్. సో 2 into x will be 2x plus 5kx minus 3 into y is 3y plus into minus, that is minus 6ky plus 2 minus k is equal to 0. సో ఇప్పుడు k టర్మ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? 1 2 and 3. సో అక్కడ k కామన్ తీసుకోండి అండ్ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఈ 2x ఈ 3y ఈ ప్లస్ 2 అవన్నీ ఒక బ్రాకెట్లో రాసుకోండి. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 2x minus 3y plus 2 ప్లస్ k కామన్ తీసేసుకుంటే 5x minus 6y minus 1 is equal to 0. Now this is in the form of L1 plus lambda. Lambda is nothing but a constant. So lambda బదులు మీకు k ఉంది. L2 is equal to 0. From this I can write L1. What is L1? 2x minus 3y plus 2 is equal to 0. And what is L2? 5x minus 6y minus 1 is equal to 0. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్సీ అన్నాడు. పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్సీ అంటే ఏంటి? ఆ లైన్స్ ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి అనేది చెప్పాలి మనం. రైట్, సో విల్ సాల్వ్ దీస్ టూ. సో లెట్ us take this as equation 1, equation 2. సో solving 1 and 2. ఓకే, సో యూ కెన్ యూజ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్, అది మీ ఇష్టం. సో I'll try to use elimination. So 2x minus 3, sorry, substitution, not elimination, is equal to 0. And what is the other equation? 5x minus 6y minus 1 is equal to 0. So దీంట్లో నుంచి నేను ఏం చేస్తానంటే 2x is equal to, I can add this as 3y minus 2. This will be x is equal to 3y minus 2 by 2. Okay, so now what I'll do is I'll substitute this value in the second equation. సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? 5 into, in place of x I'm writing 3y minus 2 by 2 minus 6y minus 1 is equal to 0. If you start simplifying, 15y minus 10. సో LCM తీసుకోండి, minus 12y minus 2 whole divided by 2 is equal to 0. So now 15y minus 12y, 3y minus 12 is equal to 0 into 2. ఈ 2 ఇటు వెళ్ళిపోతే 0తో మల్టిప్లై అవుతుంది. సో 3y minus 12 is equal to 0.
y is equal to 12 by 3. So which implies y is equal to 4. So I have the value of y. సో ఈ y వాల్యూ తీసుకెళ్ళి దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో అప్పుడు x ఎంత వస్తుంది? సో x is equal to 3y minus 2 by 2 కదా. సో y వాల్యూ 4 అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 into 4 minus 2 by 2. So x is equal to 12 minus 2 by 2. That is nothing but 10 by 2, which implies x is equal to 5. Okay. Therefore the point of concurrency is 5, 4. This is your final answer. Okay. So the 31st question is, if a, b, c are in AP, then show that ax plus by plus c equal to 0 represents a family of concurrent lines and find the point of concurrency. Okay, right. So చూద్దాం. So first, given a, b, c are in AP. AP అంటే తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నా, AP is nothing but arithmetic progression. ఓకే, మీరు ఆల్రెడీ 10th క్లాస్లో చదువుకొని ఉంటారు. సో ఏపీ, జీపీ మీకు ఐడియా ఉండుంటాయి. సో ఏపీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఇప్పుడు ఏబిసి ఏపీలో ఉన్నాయంటే వాటి మధ్యలో కామన్ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉన్నట్టేగా. కామన్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ T1, ఇది సెకండ్ టర్మ్ T2, ఇది థర్డ్ టర్మ్ T3. అంటే సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ చేస్తే వాల్యూ ఎంత వస్తుందో, థర్డ్ టర్మ్ మైనస్ సెకండ్ టర్మ్ చేస్తే కూడా అదే వాల్యూ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ B మైనస్ A is the same as C minus B. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ A ఇటు షిఫ్ట్ చేస్తా, ఈ మైనస్ B ఇటు షిఫ్ట్ చేస్తా. సో దట్ విల్ బీ B ప్లస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ప్లస్ A. సో 2B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ప్లస్ A. రైట్. సో దీన్ని పక్కకు పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు వాడు ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? ఒక లైన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో గివెన్, సో లైన్ అనొద్దు, విల్ కాల్ ఇట్ అన్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ax plus by plus c is equal to 0. రైట్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీంట్లో నుంచి ఐ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ యాజ్ 2b మైనస్ a is equal to c. సో ఇలా రాయొచ్చుగా దీన్ని. రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ c ప్లేస్లో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. రైట్. సో ఎందుకనేది మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ax ప్లస్ by ప్లస్ c ప్లేస్లో మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం? 2b మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రైట్. సో ఇప్పుడు ax ప్లస్ by, సో రిమూవ్ ది బ్రాకెట్, 2b మైనస్ a. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ a కామన్ తీసుకోవచ్చు, అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ టర్మ్ అండ్ థర్డ్ టర్మ్ యూ కెన్ టేక్ అవుట్ b కామన్. సో a కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది బేటా? x మైనస్ 1 ప్లస్ b కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది? y ప్లస్ 2. అంతేనా? రైట్. ఇప్పుడు డివైడ్ ది ఈక్వేషన్. So divide the above equation with a. So a తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? a ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై a ప్లస్ b బై a ఇంటూ y ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ a గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. సో దిస్ ఇస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ b బై a ఇంటూ y ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Now this is in the form of L1 plus lambda L2 is equal to 0. Okay. సో ఇది ఎందుకు చేసాం అర్థమైందా? ఎందుకంటే వాడు క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు? షో దట్ ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 రిప్రజెంట్స్ ఎ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కాంకరెంట్ లైన్స్. సో మనం అదే ప్రూవ్ చేసాం. సో ఇంతకుముందు సమ్లో చెప్పాను కదా, L1 ప్లస్ L2 ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్స్ అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్. నౌ ఫ్రమ్ దిస్ L1, సో L1 ఏం రాయొచ్చు? x minus 1 is equal to 0 and L2, what can we write? L2, y plus 2 is equal to 0. సో మనకేం కావాలి? పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్సీ కావాలి. రైట్. సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్సీ అంటే ఏంటి? ఈ L1 అండ్ L2 ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో చూపిస్తా. రైట్. సో విల్ డ్రా ఎ స్మాల్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో ఫర్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు x మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0 ఇదే కదా L1. సో దట్ మీన్స్ x ఈక్వల్ టు 1. x ఈక్వల్ టు 1 ఎక్కడ ఉంటుంది బేటా? ఇక్కడెక్కడో ఉంటుంది. సో x ఈక్వల్ టు 1 అంటే దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది దిస్ ఈస్ ద ఫిగర్.
ఇది x ఈక్వల్ టు 1. నౌ y ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 అంటే y ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 అంటే y ఈక్వల్ టు -2 అనే కదా. y ఈక్వల్ టు -2 ఎక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, సో దానికి గ్రాఫ్ వేస్తే ఇది. ఇప్పుడు ఇవి రెండు ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్, 1, -2 అంతే, సింపుల్. సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్సీ ఈజ్ 1, -2. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం, ఇది ఫ్యామిలీ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అని ప్రూవ్ చేసాం, తర్వాత పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్సీ ఫైండ్ చేసాం. ఓకే, రైట్. ఆల్ రైట్, సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫైండ్ ది ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ 4, 1 upon the line 3x minus 4y plus 12 is equal to 0. Right, so this is again a new question, new concept. So first we'll draw a diagram. So ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది అనుకోండి బేటా. సో ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ is 3x minus 4y plus 12 is equal to 0. So this is in the form of ax plus by plus c is equal to 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ లైన్కి ఒక పర్పెండిక్యులర్ నేను డ్రా చేస్తున్నా. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు I'll take this point as P and I'll take this point as Q. ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం టాప్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్, బాటమ్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్, లేదా హెడ్ ఆఫ్ ది ట్రీ, ఫుట్ ఆఫ్ ది ట్రీ, ఇవన్నీ మీరు 10th క్లాస్లో ఇవన్నీ చేసి ఉంటారు కదా, బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు PQ అనేది పర్పెండిక్యులర్ లైన్కి, అంతేనా. సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ as టాప్ అండ్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ as ఫుట్, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడు, ఫైండ్ ది ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ అంటున్నాడు. అంటే నాకు క్యూ పాయింట్ ఏంటో కావాలి. సో పీ పాయింట్ని నేను x1, y1 అనుకుంటా, క్యూ పాయింట్ని నేను h, k అనుకుంటా. ఎందుకు అనుకుంటున్నాను అనేది మీకు చెప్తా, ఫార్ములాలో వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని అలాగే రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, రైట్. సో టు ఫైండ్ ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ వీ హ్యావ్ ది ఫార్ములా ఫర్ foot of the perpendicular is h minus x1 by a is equal to k minus y1 by b is equal to minus of ax1 plus by1 plus c whole divided by a square plus b square. So this is the formula. Okay, so ఇప్పుడు వాడు అడిగింది ఏంటి క్వశ్చన్లో, ఫైండ్ ది ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ 4, 1 అన్నాడు. అంటే 4, 1 నుంచి డ్రా చేసావు అంటే వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ P, 4, 1. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ x1, y1. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు విల్ స్టార్ట్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్. సో h మైనస్ వాట్ ఈస్ x1, 4 బై వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a, 3 is equal to k మైనస్ y1 ఎంత ఉంది, 1 by what is the value of b, minus 4 is equal to minus of a into x1 plus b into y1 plus c by a square plus b square. Okay na, right. So now h minus 4 by 3 is equal to k minus 1 by minus 4 is equal to minus of 4 3s are 12 minus 4 plus 12 whole divided by 9 plus 16. Okay, so if you start simplifying, h minus 4 by 3 is equal to k minus 1 by minus 4 is equal to minus of 12 plus 12 is 24, 24 minus 4 is 20 by 25. So if you cancel this, 5 4s, 5 5s. Okay, so this is going to be h minus 4 by 3 is equal to k minus 1 by minus 4 is equal to minus 4 by 5. ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది బేటా, దిస్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a ఈక్వల్ టు b ఈక్వల్ టు c. a ఈక్వల్ టు b ఈక్వల్ టు c అంటే ఐ కెన్ రైట్ a ఈక్వల్ టు c అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ రైట్ b ఈక్వల్ టు c, రైట్. సో ఏదైనా ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు అలాగే నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఇది ఈక్వేట్ చేస్తాను అండ్ దీస్ టూ ఐల్ ఈక్వేట్ సపరేట్గా. ఓకే, సో దట్ ఐ కెన్ గెట్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ h అండ్ k. సో ఫస్ట్ వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ h minus 4 by 3 is equal to minus 4 by 5. And I'll write this one here. This is going to be k minus 1 by minus 4 is equal to minus 4 by 5. Okay, so now start simplifying, cross multiply చేసుకోండి. 5h minus 5 4s are 20 is equal to minus 4 into 3 is minus 12. So 5h is equal to minus 12 plus 20. So 5h is equal to 8.
So h is equal to 8 by 5. Okay, and now coming to the right side, k minus 1 into 5 is equal to minus 4 into minus 4 is 16. 5k minus 5 is equal to 16. So minus 5 shifted to the right hand side, that will be 16 plus 5. So 5k is equal to 21, which implies k is equal to 21 by 5. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఫిగర్లో ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఏం తీసుకున్నాం, క్యూ ఆఫ్ హెచ్ కామా కేనే కదా, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. సో మనకి హెచ్ వాల్యూ వచ్చేసింది, కే వాల్యూ వచ్చేసింది. దేర్ ఫోర్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ q of h comma k is equal to 8 by 5 comma 21 by 5. Okay, right. Thank you for watching. See you guys in the next one.